پاکستان میں 2025 کا سورج کئی کامیابیوں اور یادوں کو لے کر غروب ہو گیا۔ 2025 دفاعی اور سفارتی میدان میں پاکستان کی شاندار کامیابیوں کا سال رہا۔ مارکہ حق کی بدولت دنیا بھر میں تاریخی عزت و احترام ملا۔ پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیت نے دنیا کو حیران کر دیا۔ عظیم کامیابی پر آرمی چیف سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ صدر ٹرمپ فیلڈ مارشل کے فین ہو گئے۔ پاکستان کے ہاتھوں بھارتی طیاروں کی تباہی کا بار بار ذکر کیا۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے نے دفاعی استحکام کے نئے باب کا آغاز کیا۔ پاکستان کی عسکری طاقت نے دبئی ایئر شو میں نئی تاریخ رقم کی۔ فیلڈ مارشل سے بلوچستان سے متعلق 18ویں قومی ورکشاپ کے شرکاء کی ملاقات۔ سید عاصم منیر نے کہا، بھارتی پراکسیز کی جانب سے بلوچستان میں تشدد کا بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ بھارتی پراکسیز صوبے کی ترقی میں خلل ڈال رہی ہیں۔ بلوچستان پاکستان کی خوشحالی، ترقی اور مستقبل میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ عوامی فلاح پر مبنی پالیسیوں سے بلوچستان کی معاشی صلاحیت کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے بلوچستان میں عوامی فلاحی اور ترقیاتی اقدامات قابل ستائش قرار۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پروپیگنڈا کے توڑ اور پائیدار ترقی میں سول سوسائٹی کے کردار کی اہمیت پر زور۔ بلوچستان سے متعلق ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ذاتی اور سیاسی ایجنڈوں پر مبنی پروپیگنڈا مسترد کرنا بلوچستان کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ پاکستان کی علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کا فیصلہ کن جواب دیں گے۔ دشمن کے ناپاک عزائم کو فیصلہ کن کارروائیوں سے ناکام بنایا جائے گا۔ مسلح افواج اپنے شہریوں کی جان و مال کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گی۔ نشست کا اختتام سوال و جواب کے تفصیلی سیشن پر ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شرکاء کے سوالات کے جوابات دیے۔ پاکستان میں 2025 کا سورج غروب ہو گیا۔ مختلف شہروں میں نئے سال کے جشن کی تیاریاں، کیک اور مٹھائی کی دکانوں پر رش۔ لاہور میں لبرٹی چوک اور کراچی میں گورنر ہاؤس میں آتش بازی ہوگی۔ کراچی پولیس چیف کی نیو ایئر پر ہلڑ بازی اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کو وارننگ۔ کراچی میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی، ہوائی فائرنگ، آتش بازی اور ون ویلنگ پر پابندی۔ اسلام آباد میں رات 3 بجے تک ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند۔ مری میں دفعہ 144 نافذ۔ پشاور میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ حیدرآباد میں ہوائی فائرنگ اور آتش بازی پر پابندی عائد۔ آصفہ بھٹو کی سال نو کا جشن آتے ہوئے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ پاکستان کی رواں سال عالمی سطح پر زبردست پذیرائی۔ امریکہ پاک تعلقات سال 2025 میں نئی بلندیوں پر پہنچے۔ پاکستان میں تعینات امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے دونوں ممالک کے گہرے تعلقات پر مبنی ویڈیو جاری کر دی۔ نیٹلی بیکر کا کہنا ہے کہ سرمایہ کاری سے لے کر مضبوط تعاون تک سال 2025 پاک امریکہ شراکت داری میں طاقتور باب کے طور پر رہا۔ نئے سال میں پاک امریکہ تعلقات میں مزید بہتری لائیں گے۔ خوش آمدید 2026، الوداع 2025۔ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں سال نو کا آغاز۔ سب سے پہلے نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ کا اسکائی ٹاور روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ شاندار آتش بازی اور میوزک پر لوگ دیوانہ وار جھومتے رہے۔ دنیا بھر سے آئے ہزاروں سیاحوں نے مقامی افراد کے ساتھ خوبصورت لمحات کا لطف اٹھایا۔ سڈنی کے اوپرا ہاؤس پر بھی آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ سڈنی ہاربر برج پر بونڈائی حملات متاثرین کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ دبئی کے برج خلیفہ پر آتش بازی کا مظاہرہ ہوگا۔ نیو یارک، لندن اور پیرس میں بھی جشن کی تیاریاں۔ نیو یارک میں صبح 10 بجے جشن منایا جائے گا۔ ٹائمز اسکوائر پر ہزاروں لوگ جمع ہوں گے۔ چین میں نئے سال کی آمد پر بیجنگ میں تقریب۔ نیو ایئر پارٹی میں روایتی اوپرا پیش کیا گیا۔ چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ 2026 میں مزید فعال میکرو پالیسیوں کو آگے بڑھائیں گے۔ جنوبی کوریا، جاپان اور فلپائن میں بھی نئے سال کا آغاز۔ لوگوں نے نئی امیدوں اور ارادوں کے ساتھ سال نو کا خیر مقدم کیا۔ اقتدار سنبھالا تو شدید معاشی مشکلات کا شکار معیشت ورثے میں ملی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقتصادی گورننس اصلاحات کمیٹی سے خطاب۔ کہا، حکومت کے مشکل فیصلوں کے باعث آج معیشت کی حالت پہلے سے کہیں بہتر ہے۔ پرائمری سرپلس میں داخل ہو چکے۔ 2025 میں ٹیکس
26% बढ़ी। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने हुकूमत की मुआशी इस्लाहात को सराहा। मुआशी इस्तेहकाम तक का सफ़र आसान नहीं था, खून पसीना एक करके यहाँ तक पहुँचे। पहली बार FBR को कागज़ों से निकाल कर डिजिटल पर मुंतकिल किया। हुकूमत की तवज्जो पाकिस्तान को कारोबार के लिए आसान मुल्क बनाने पर मरकूज है। कौमी एयरलाइन की निजकारी अहम कामयाबी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत की मुआशी इस्लाहात से सरमाकारों का एतमाद बढ़ा है। दुरुस्त मनसूबाबंदी से 600 से 700 अरब रुपए की बचत की। 2026 के दौरान 16 नए IPOs मुतवक्के हैं। हर वक्त काम बर वक्त काम, यही है मोहसिन नकवी की पहचान। इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। अवामी फलाह का एक और बड़ा मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। 2025 में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बड़े बड़े काम कर दिखाए। सिविल आर्म्ड फोर्सेस के शोहदा पैकेज में 233% तक इजाफा करवाया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को फाल किया गया। नेक्टा में नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर का क़याम का क्रेडिट भी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को जाता है। सेफ सिटी अब इस्लामाबाद के 80% इलाकों को कवर करता है। नादरा और पासपोर्ट का निज़ाम ऑनलाइन किया गया। फेटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान के खराज में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशें शामिल। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की ढाका में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस, सदर शहाबुद्दीन समेत मुख्तलिफ मुल्कों के रहनुमाओं और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने की। बांग्लादेश में आज आम तातील थी। मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। खालिदा ज़िया शौहर के पहलू में सुपुर्द खाक। जंग के बाद पाकिस्तान और भारत का पहला हैंडशेक। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की ढाका में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। खुद चलकर अयाज सादिक के पास आए, हाथ मिलाया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। अयाज सादिक ने भी मुस्कुराकर जयशंकर को जवाब दिया। मुलाकात ढाका में खालिदा ज़िया की रिहाइशगाह पर हुई। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शफीउल्लाह जान के बयान पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की कड़ी तनकीद। कहा, शफीउल्लाह ने अपनी तरबियत और ज़हनियत दिखा दी। उनकी वालिदा और घर की दीगर ख़वातीन से दिली हमदर्दी है। ऐसी घटिया ज़हनियत के लोग पख्तूनों के नाम पर धब्बा हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मुशीर इत्तलात के ओहदे पर बैठे शख्स को ऐसी गुफ्तगू ज़ेब नहीं देती। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, ऐसी ज़हनियत हादसाती नहीं, बानी ने अपने लोगों की ऐसी ही तरबियत की है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा का ख़त पढ़कर इस पर जवाब दूंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, स्पीकर KP अक्सर ख़त लिखते रहते हैं, उनका ख़त पढ़ूंगा भी और जवाब भी दूंगा। यकीन है ख़त में स्पीकर KP ने अच्छी बातें लिखी होंगी। अगर मैं मौजूद होता तो वज़ीर आला KP को खुद रिसीव करता। मेंबर्स के अलावा लॉबीज़ में कोई नहीं जा सकता, लेकिन मैंने वज़ीर आला KP को इजाज़त दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस फाउंडेशन का दौरा। आला सतह के इजलास की सदारत की। कायम मकाम मैनेजिंग डायरेक्टर की तफसीली ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी के पुलिस मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए अहम ऐलानात। नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तरबियत ASPs को हर साल आसान और कम अक़सात पर प्लॉट्स फराहम करने का फैसला। मुल्क भर से हर साल 10 इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और ASIs को स्कॉलरशिप पर कोर्सेज के लिए बैरून मुल्क भिजवाने का भी फैसला। कहा, नेशनल पुलिस फाउंडेशन को मुतहर्रिक और फाल इदारा बनाना है। फिंगरप्रिंट्स में दुश्वारी का मसला खत्म। नादरा ने बड़ी सहूलत मुतारिफ करा दी। चेहरे की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीकी सहूलत का आगाज कर दिया गया। आज़म और वज़ीर दाखिला की हिदायत पर नादरा ने कई इक़दाम किए हैं। शनाख्ती कार्ड क़वानीन में तरमीम के जरिए बायोमेट्रिक की तारीफ वसी कर दी गई। झंग में यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल्स बस और मुसाफिर वैन में तसादुम। हादसे में 14 अफराद जाँ बहक, 31 जख्मी हो गए। मरने वालों में 3 ख़वातीन शामिल। शदीद जख्मियों को अलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। यूनिवर्सिटी की बस झंग से लाहौर जा रही थी।
मुल्क में बारिश का नया स्पेल, कहीं बादल और बारिश तो कहीं बर्फबारी। मौसम के हसीन रंग बिखर गए। वादी नीलम और कालाम के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। ज़ियारत में भी पहाड़ों पर सफेदी छा गई। बाबूसर टॉप पर वक्फे से बर्फबारी। वादी अतीरा में रात से अब तक 5 इंच से ज़्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश ने जल थल एक कर दिया। कोयटा, डेराबुगटी और चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद और पंजाब के कई शहरों में भी बादलों ने रंग जमा दिया। कराची में भी मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। हुकूमत की नए साल पर आवाम को बड़ा तोहफा देने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की तजवीज़। 1 लीटर पेट्रोल 10 रुपये 60 पैसे तक सस्ता होने का इम्कान। फी लीटर डीजल 8 रुपये 59 पैसे तक सस्ता करने की भी तजवीज़। मंजूरी के बाद फी लीटर पेट्रोल 263 रुपये 45 पैसे से कम होकर 252 रुपये 85 पैसे का हो जाएगा। 1 लीटर डीजल 265 रुपये 65 पैसे से कम होकर 257 रुपये 6 पैसे का हो जाएगा। नए साल के आगाज से नई कीमतों का इत्तलाक होगा। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने दिल्ली और मकबूजा कश्मीर में होने वाले हमलों पर सवाल उठा दिए। ममता बनर्जी ने पूछा कि बताया जाए पहलगाम हमला किसने किया और दिल्ली में धमाका कैसे हुआ। वज़ीर दाखिला अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, बसूरत दीगर अवाम उन्हें इक़्तिदार से निकाल बाहर करेंगे। तुर्की में साल 9 पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। शिद्दत पसंद तंजीम दाइश के खिलाफ क्रैकडाउन। मुल्कगीर कार्रवाइयों के दौरान 357 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। कार्रवाइयाँ 21 सूबों में बैक वक्त की गईं। तुर्क वज़ीर दाखिला के मुताबिक हालिया कार्रवाइयाँ शिमाल मगरबी शहर याल्वा में होने वाले एक बड़े तसादुम के बाद की गईं। और आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रूट की बैटर्स में पहली पोजीशन। हैरी ब्रूक 3 दर्जे तरक्की के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। पाकिस्तान के सऊद शकील 10वें से 9वें नंबर पर आ गए। T20 ऑलराउंडर्स में पाकिस्तान के साइम अयूब पहली पोजीशन पर विराजमान।